So till now we have discussed about mobilization phase. Till now we have discussed about mobilization phase. So let us recall important points of mobilization phase. Let us recall important points of mobilization phase. So first important, court cases. So court cases with respect to Mulki rules, whether constitutional or unconstitutional. Mulki rules are constitutional or unconstitutional. October 1972, the final judgment by Supreme Court. So judgment ఏమని వచ్చింది? Mulki rules are constitutional. Mulki rules are constitutional. Mulki rules are constitutional. So immediately Jai Andhra movement was started. Immediately Jai Andhra movement was started against the implementation of Mulki rules. Against the implementation of Mulki rules. Later Jai Andhra movement changed its aim and they also demanded separate Andhra state. Separate Andhra state. But the then central government always wanted to have united Andhra Pradesh. United Andhra Pradesh. The central government never encouraged either formation of Telangana or Andhra state. They always wanted to combine Andhra Pradesh and they always have to maintain the united Andhra Pradesh. That is the reason they have given 8-point formula, 5-point formula and 6-point formula. So 6-point formula directly affected the Mulki rules as 4 years residence became Mulki validation. So here 4 years residence is considered to be the qualification for considering Mulki. So Mulki ఇప్పుడు 4 years residence తెలంగాణలో ఉంటే అతను ముల్కీగా పరిగణించబడతారు. సో హియర్ 6-point formula reduced the Mulki eligibility to 4 years. Mulki eligibility to the 4 years. Later presidential orders 1975. Presidential orders 1975. It divided Andhra Pradesh into 6 zones. Andhra Pradesh into 6 zones. First 3 Andhra region. Next 4 Rayalaseema region. And 5th and 6th zones were belongs to Telangana. 5th and 6th zones were belongs to Telangana. So later Naxal movement. So it originally started in Naxalbari village, West Bengal. Later it spread to different parts of India, especially Srikakulam and northern Telangana. Srikakulam and northern Telangana. It is against the feudal system. In Telangana, we also witnessed the rise of Raitu Kuli Sanghas. So Raitu Kuli Sangham. Enduku వీళ్ళ మెయిన్ ఏమిటి? ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వేజెస్, అబాలిషన్ ఆఫ్ వెట్టి అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్. So here Raitu Kuli Sanghas fought against the minimum wages and they were against the Vetti and they demanded to abolish Vetti system in Telangana and their main aim is distribution of land. Later Raitu Kuli Sanghas organized Jagityala and Sirisilla movements. So Jagityala and Sirisilla Jaitra Yatras. So they organized Jagityala and Sirisilla Jaitra Yatras. Later Andhra Pradesh government declared Sirisilla and Jagityal as disturbed areas. So Andhra Pradesh government
Andhra Pradesh government declared Siricilla and Jagitiala as disturbed areas in order to neutralize the movement of Raitu Kuli Sanghas. And another movement, Radical Students Unions. Radical Students Unions. They also actively participated. Here the radical పేరు ఇచ్చింది ఎవరు అంటే శ్రీశ్రీ గారు రాడికల్ పేరు ఇచ్చారండి. ఎందుకు అంటే ద స్టూడెంట్స్ వాంటెడ్ ఏ రాడికల్ చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో మీరేంటి అంటే రాడికల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అని పేరు ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆ పేరుని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి శ్రీశ్రీ గారు. సో హియర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ స్లోగన్స్ లైక్ గ్రామాలకు తరలి రండి, గ్రామాలకు తరలి రండి. సో దీస్ type of proceedings were in mobilization phase. Later in the year 1982 TDP party was established. In the year 1983 TDP party formed the government in Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh they formed government. So here presidential orders 1975 to 1983 intellectuals witnessed the violation of Telangana safeguards. Violation of Telangana safeguards with respect to the employment. So here Telangana NGOs approached the then Chief Minister Sri N.T. Ramarao garu and they requested him to organize a meeting and they requested him to appoint a committee to look after the issue of mulki and non-mulki and to also take the certain measures against the illegal non-mulki employees who were residing in Telangana with the fake certificates. So N.T. Ramarao's government appointed Jayabharat Reddy committee. It is also known as officers committee. So according to officers committee, around 59,600 non-mulki employees are working in Telangana illegally with the fake mulki certificates. Next, the government issued GO number 16. The government issued GO number 16 and it promised to send back non-mulki employees who were residing in Telangana illegally. So GO number 16. Next, LPG reforms. Effect of LPG reforms in Andhra Pradesh, especially the impact on Telangana. So Sri Nara Chandrababu Naidu's government introduced LPG reforms in combined Andhra Pradesh. It affected Telangana agriculture. Handicrafts, rural economy, cottage industries of Telangana. So here Vision 2020 document was prepared by AP government with the support of a multinational company McKinsey. So McKinsey అనే సంస్థ విజన్ 2020 డాక్యుమెంట్ ని తయారు చేసింది. ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ అగ్రికల్చర్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, రూరల్ ఎకానమీ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో మనకు ఆ టైం పీరియడ్ లో వచ్చిన ఒక పాటలో ఇది మొత్తం తెలుపబడిందండి. ఏంటంటే గోరటి వెంకన్న గారు రాసిన పాట. కుబుసం సినిమాలో ఒక పాట ఉంటుందండి, గోరటి వెంకన్న గారి పాట. పల్లె కన్నీరు పెడుతుందో కనిపించని కుట్రల, నా తల్లి బందీ అయ్యిందో కనిపించని కుట్రల. సో హియర్ కనిపించని కుట్ర ఏంటి అంటే తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన జరిగిన దాడిని ఆయన
పాట రూపంలో ప్రతిబింబించారు. సో ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ అగ్రికల్చర్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, రూరల్ ఎకానమీ, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ, అండ్ many people were migrated in search of livelihood. సో హియర్ మిత్ర గారి ఇంకొక పాట కూడా ఉంటుందండి. మిత్ర గారు ఇది పల్లె పల్లెలో పల్లేర్లు ముల్చే పాలమూరులోన నా తెలంగాణలోన. సో పల్లేర్లు ముల్చాయి అంటే ఏంటి, పొలాలన్నీ బీడు వారాయి అని అర్థం. సో ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ అగ్రికల్చర్. ఈ రెండు సాంగ్లలో ఆ టైం పీరియడ్లో ఉన్న ఎఫెక్ట్ మొత్తం మనకు కనబడుతుందండి. ఏంటి, పల్లె పల్లెలో పల్లేర్లు ములిచే పాలమూరులోన సాంగ్ బై మిత్ర. అండ్ గోరటి వెంకన్న గారి పాట ఏంటి, పల్లె కన్నీరు పెడుతుందో కనిపించని కుట్రల, నా తల్లి బందీ అయ్యిందో కనిపించని కుట్రల. సో ఈ దిస్ టూ సాంగ్స్ రెప్లికేట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎల్పిజిస్ ఓవర్ తెలంగాణ ఎకానమీ. సో నెక్స్ట్ real estate. So real estate was under the control of Andhra companies such as Punya Bhumi, Suvarna Bhumi, Lakshmi Priya Constructions and Sai Chaitanya Constructions. ఇవన్నీ ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళకి సంబంధించినవండి. సో హియర్ రియల్ ఎస్టేట్లో దే కన్స్ట్రక్టెడ్ కాలనీస్ లైక్ కేపీహెచ్బి కాలనీ ఇలాంటివన్నీ. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు నివసిస్తారు. సో కాంట్రాక్ట్స్ కంపెనీస్ కూడా మ్యాక్సిమం ఆంధ్ర వాళ్ళ ఆధిపత్యంలో ఉండేటివి. ప్రోగ్రెసివ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, ల్యాంకో కన్స్ట్రక్షన్స్, గాయత్రి కన్స్ట్రక్షన్స్, నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ సెక్టార్లో కూడా, ఫైనాన్స్ కంపెనీలో కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళ కంపెనీలు ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. మార్గదర్శి, మయూరి, జన చైతన్య లాంటి ఫైనాన్స్, చిట్ ఫండ్స్, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ కానీ ఇలాంటివి. మీడియా, సో ఈటీవీ, టీవీ9, ఎన్టీవీ, ఏబిఎన్, సాక్షి ఇలాంటివన్నీ ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళకి సంబంధించిన న్యూస్ ఛానల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్. నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్, నారాయణ, చైతన్య, శ్రీ గాయత్రి ఇలాంటి కాలేజెస్, జూనియర్ కాలేజెస్ అన్నీ ఆంధ్ర వారి ఆధిపత్యంలోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వస్తే క్రాంతి ట్రాన్స్పోర్టేషన్, నవత అండ్ మెనీ టూరిజం అండ్ ట్రావెల్స్ కంపెనీస్ అన్నీ ఆంధ్ర వారి ఆధిపత్యంలో ఉండేవి. సో హాస్పిటల్స్ మనం తీసుకుంటే హాస్పిటల్స్ కూడా అపోలో, కామినేని, గ్లోబల్, స్టార్ ఇలాంటివన్నీ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా పేరు పొందినవి ఆంధ్ర వారి ఆధిపత్యంలోనే ఉండేటువంటి. నెక్స్ట్ డామినెంట్ కల్చర్. సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఫిల్మ్ రంగంలోకి వస్తే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, రామోజీ ఫిలిం సిటీ, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, పద్మాలయ స్టూడియోస్, రామానాయుడు స్టూడియోస్, నెక్స్ట్ రామకృష్ణ స్టూడియోస్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళకు గుత్తాధిపత్యంలో ఉందండి. మొత్తం అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర పీపుల్. నెక్స్ట్ డామినెంట్ కల్చర్. సో డామినెంట్ కల్చర్ ఏంటి, టోటల్ మీడియా, న్యూస్ పేపర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ మీడియా మొత్తం ఏంటి, కృష్ణా గుంటూరుకి సంబంధించిన భాషనే ప్రచారం చేసేవి. కృష్ణా గుంటూరుకి సంబంధించిన భాషనే ప్రచారం చేసేవి. సో ఇండైరెక్ట్గా కృష్ణా అండ్ గుంటూరుకి సంబంధించిన భాష తెలంగాణ ప్రాంతం పైన అధికారికంగా రుద్దడం ప్రారంభమైంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ అనే సాంగ్ మనం నేర్చుకున్నాం, కానీ అందులో తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి లేవు. సో అదేవిధంగా ఆ టైంలో డామినెంట్ కల్చర్ మూవీస్లో కూడా తెలంగాణ స్లాంగ్, మాండలికం వచ్చేసి కమెడియన్స్కి కానీ విలన్స్తో పాటు విలన్స్కి కానీ మాట్లాడించేవాళ్ళండి. సో యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ గ్రేడ్ లాంగ్వేజ్ లాగా ట్రీట్ చేశారు. సో హియర్ ఇవన్నీ కలిసి మనకేంటి అంటే ఉద్యమానికి ఒక పునాదిలాగా మారిపోయాయి. సో మొబిలైజేషన్ ఫేజ్ విట్నెసెస్ violation of Telangana safeguards, violations of Telangana safeguards and injustice
done to Telangana region in all the dimensions, such as agriculture, irrigation, medical, employment, etc. So in all the fields we witness the injustice done to Telangana region by the Andhra people. Here we also witness the violations of Telangana safeguards, and injustice done to Telangana region in all the dimensions, And next, third phase, towards formation of Telangana state. So that is from 1991 to 2014. Towards formation of Telangana state, that is 1991 to 2014. So first, public awakening and intellectual reaction against discrimination. So intellectuals reaction against discrimination, formation of civil society organizations, and articulation of separate Telangana identity. Initial organizations raised the issue of separate Telangana, such as Telangana Information Trust, Telangana Aikya Vedika, Bhunagiri Sabha, Telangana Janasabha, Telangana Mahasabha, Warangal Declaration, Telangana Vidyavantula Vedika, and efforts of Telangana Congress and BJP in highlighting the issue. So here, public awakening and intellectuals reactions against the discrimination. So Telangana intellectuals. So here, Telangana intellectuals are witnessing the violations of Telangana safeguards and injustice done to Telangana regions. So they decided to mobilize the Telangana people with respect to the injustice done to Telangana region and violations of Telangana safeguards, and they also wanted to relaunch Telangana movement. They also wanted to relaunch Telangana movement, and they want to mobilize the Telangana people with the what is the need of formation of Telangana state. So Telangana state ఏర్పాటు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియచెప్పాలి అని చెప్పి తెలంగాణ మేధావి వర్గం డిసైడ్ అయింది. సో దానికి మనం ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాము ఏంటి, 1983 జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో టీడీపీ హ్యాస్ గివెన్ పార్టీ టికెట్స్ టు నాన్ లోకల్స్. సో హిమాయత్ నగర్ లో ఉప ఎన్నిక రావడం జరిగింది. అక్కడ కూడా పర్వతనేని ఉపేంద్ర అనే ఒక నాన్ లోకల్ కి టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో తెలంగాణ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు స్వతహాగా ఒక ప్రచారం చేశారు. ఏంటి, వాట్ వర్ ద ఇంజస్టిస్ డన్ టు తెలంగాణ రీజియన్, వాట్ వర్ ద వైలేషన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ సేఫ్ గార్డ్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ న్యూ స్టేట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రచారం చేయడం వల్ల ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్ అయిన ఆలె నరేంద్ర గెలవడం జరిగింది. సో పర్వతనేని ఉపేంద్ర ఓడిపోవడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద ఫస్ట్ విక్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంటెలెక్చువల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద తెలంగాణ మూవ్మెంట్. సో దే డిసైడెడ్ టు రీలాంచ్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్. దే స్టార్టెడ్ క్యాంపెయిన్స్. సో ప్రచారాలు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారని. అందులో మనకు వచ్చిన ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి అంటే తెలంగాణ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ చైర్మన్ దుశ్చర్ల సత్యనారాయణ. నెక్స్ట్ తెలంగాణ జనసభ ఆల్సో దుశ్చర్ల సత్యనారాయణ. లేటర్ తెలంగాణ జనసభ రీనేమ్డ్ యాజ్ తెలంగాణ ప్రజాసమితి. సో హియర్ తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఇన్ 1987 is different from Telangana Praja Samiti, which we have discussed in 1969 Telangana movement. So 1969 Telangana movement lo first students establish chesindi Telangana People's Convention. Later it renamed as Telangana Praja Samiti.
తర్వాత మర్రి చెన్నారెడ్డి ఎంట్రీ తోటి పొలిటికల్ పార్టీగా మారిపోయింది. తర్వాత తెలంగాణ ప్రజా సమితి వాజ్ మెర్జ్డ్ ఇంటూ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. బట్ హియర్ ఇన్ 1980s లో వచ్చిన తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఆన్ సివిల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఏ సివిల్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక పౌర సంఘం లాంటిది. సో హియర్ తెలంగాణ జనసభ రీనేమ్డ్ యాజ్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి. తెలంగాణ ప్రజా సమితి. నెక్స్ట్, సో దే డిసైడెడ్ టు start relaunch the Telangana movement. They decided to start campaigns in all the parts of Telangana. So initial organizations raised the issue of separate Telangana. First example, Telangana Information Trust. Telangana Information Trust. Telangana Information Trust in the year 1987. So chairman Telangana Prabhakar. చైర్మన్ తెలంగాణ ప్రభాకర్. సో ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1987 బై తెలంగాణ ప్రభాకర్. సో ఇంటలెక్చువల్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్. సో ఇక్కడ వీళ్ళకేంటి అంటే దే వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ క్యాంపెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ద సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్, వాట్ వర్ ద violations of Telangana safeguards and what were the injustice done to Telangana. సో వీళ్ళేంటి అంటే 1969 నుంచి తెలంగాణ మూవ్మెంట్కి సంబంధించిన అన్ని కరపత్రాలను అన్ని బుక్స్ను వీళ్ళు కంపైల్ చేసి వాళ్ళు ఏంటి అంటే దే కంపైల్డ్ దెమ్ ఇంటూ పాంప్లెట్స్. సో వాళ్ళు పాంప్లెట్స్ రూపంలో జనాలకు పంచడం ప్రారంభించారు అండ్ జనాలను మొబిలైజ్ చేయడం ప్రారంభించారు. సో వీళ్ళు వచ్చేసి మొత్తం 3 ఎడిషన్స్ ఒక బుక్ రిలీజ్ చేశారండి. 3 స్పెషల్ ఎడిషన్స్. ఒకటేంటి 1997లో థర్డ్ ఫేజ్లో తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అనేది రీలాంచ్ సందర్భంగా మొట్టమొదటి సంచిక వీళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది. సెకండ్ ఇష్యూ వచ్చేసి 1989 కల్వకుర్తి బై ఎలక్షన్స్ టైం పీరియడ్లో అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి 2001 ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ టిఆర్ఎస్ ఫార్మేషన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి 1989 కల్వకుర్తి బై ఎలక్షన్స్లో దే రిలీజ్డ్ ఏ స్పెషల్ బుక్లెట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి 1997 తెలంగాణ మూవ్మెంట్ రీలాంచ్ సందర్భంగా సెకండ్ ఎడిషన్. థర్డ్ ఎడిషన్ వచ్చేసి 2001 టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సందర్భంగా. హియర్ 1989 కల్వకుర్తి బై ఎలక్షన్స్. సో 1989 కల్వకుర్తి బై ఎలక్షన్స్లో ఎన్టీ రామారావు గారు అండి, నాట్ బై ఎలక్షన్స్, కల్వకుర్తి జనరల్ ఎలక్షన్స్. ఎన్టీ రామారావు గారు కల్వకుర్తి నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన పోటీ చేశారు. సో ఇక్కడ ఆల్ ద ఇంటలెక్చువల్స్ డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ ఏ క్యాంపెయిన్ అగెనిస్ట్ ద నాన్ ముల్కీ ఎన్టీ రామారావు. సో హియర్ వీళ్ళందరేంటి ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి ప్రచారం చేశారు. తద్వారా 1989 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో కల్వకుర్తిలో గెలిచింది చిత్తరంజన్ దాస్. సో ఇక్కడున్న ఇంటలెక్చువల్స్ క్యాంపెయిన్ వల్ల ఓడిపోయింది ఎన్టీ రామారావు గారు. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ది 1997 తెలంగాణ మూవ్మెంట్ రీలాంచ్ సందర్భంగా సెకండ్ ఎడిషన్ రిలీజ్ చేశారు. థర్డ్ ఎడిషన్ 2001లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సందర్భంగా దే రిలీజ్డ్ బుక్లెట్. నెక్స్ట్ భువనగిరి సభ. సో 1997 January all the intellectuals organized a meeting in VV College Hyderabad. So all the intellectuals organized a meeting in Hyderabad, that is VV College. All the intellectuals attended the meeting and here వాళ్ళు చెప్పిన ఒక మాట ఏంటి అంటే సొంత గడ్డపై పరాయి బిడ్డల్లా బ్రతుకుతున్న ఆత్మగౌరవ సభ. సో సొంత గడ్డపై పరాయి బిడ్డల్లా బ్రతుకుతున్న సోదరుల
ఆత్మగౌరవ సభ. సో 1997 జనవరిలో వివి కాలేజ్ హైదరాబాద్ సదస్సు ఏంటి? సొంత గడ్డపై పరాయి బిడ్డల్లా బ్రతుకుతున్న సోదరుల ఆత్మగౌరవ సభ. సో ఇదే మీటింగ్లో గద్దర్ గారు పాడిన పాట అమ్మా తెలంగాణమా ఆకలి కేకల గానమా అనే పాటను మొట్టమొదటిసారిగా ఆలపించారు. అదేవిధంగా గాదె ఇన్నయ్య గారు దగాపడ్డ తెలంగాణ అనే పుస్తకం రిలీజ్ చేశారు. దగాపడ్డ తెలంగాణ అనే పుస్తకం రిలీజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ భువనగిరి సభ మార్చ్ 1997లో జరపాలి అని చెప్పి వివి కాలేజ్ మీటింగ్లోనే డిసైడ్ అవ్వడం జరిగింది. వివి కాలేజ్ మీటింగ్లోనే డిసైడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చింది 1997 భువనగిరి సభ. So here also all the intellectuals met and they demanded for implementations of certain points. Example, separate Telangana, implementation of Mulki rules and 1/70 యాక్ట్ తీసుకొని రావాలి ఆదివాసుల కోసం అని చెప్పేసి భువనగిరి సభ కూడా ఏంటి అంటే ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు అండ్ ది ప్రాపగేటెడ్ ద తెలంగాణ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. నెక్స్ట్ తెలంగాణ జనసభ. సో తెలంగాణ జనసభ వచ్చేసి ఆకుల భూమయ్య. వీళ్ళ స్లోగన్ ఏంటి అంటే డెమోక్రటిక్ తెలంగాణ, ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ. సో తెలంగాణ జనసభ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఆకుల భూమయ్య అండ్ వాళ్ళ స్లోగన్ డెమోక్రటిక్ తెలంగాణ, దట్ ఈస్ ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ. నెక్స్ట్ తెలంగాణ మహాసభ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై మారోజు వీరన్న. సో తెలంగాణ మహాసభ మారోజు వీరన్న. సో వీళ్ళ స్లోగన్ ఏంటి? దళిత బహుజన తెలంగాణ. నెక్స్ట్ వరంగల్ డిక్లరేషన్. సో వరంగల్ డిక్లరేషన్ 1997 డిసెంబర్లో జరిగింది. 1997 జనవరిలో వివి కాలేజ్. నెక్స్ట్ 1997 మార్చ్లో భువనగిరి సభ. నెక్స్ట్ 1997 ఆగస్టులో సూర్యాపేట సదస్సు బై మారోజు వీరన్న, దట్ ఈస్ తెలంగాణ మహాసభ. కానీ మారోజు వీరన్న పైన పోలీస్ కేసెస్ ఉండడంతో ఆయన అటెండ్ అవ్వలేదు. ఆయన స్థానంలో చెరుకు సుధాకర్ వచ్చేసి చైర్మన్గా వ్యవహరించారు. సో తెలంగాణ మహాసభ ఆర్గనైజ్ చేసింది సూర్యాపేట. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్స్ని మనం సూర్యాపేట డిక్లరేషన్ అన్నాం. సో దిస్ మీటింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ధోకా తిన్న తెలంగాణ సదస్సు. So in the year 1997 December, All Indian People's Representation Forum organized Warangal meeting under the chairmanship of Professor Sai Baba. So here ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వరంగల్ డిక్లరేషన్. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా తెలంగాణ సభకు పోలీసులు ఏంటి అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వలేదండి వరంగల్ మీటింగ్ కోసం. సో హైకోర్టు ద్వారా పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఏంటి అంటే వరంగల్ మీటింగ్ని జరుపుకోవడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వరంగల్ డిక్లరేషన్. నెక్స్ట్ తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక. ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2003. ప్రొఫెసర్
కోదండరాం గారు, ప్రొఫెసర్ కోదండరాం. నెక్స్ట్, ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అండ్ బీజేపీ ఇన్ హైలైటింగ్ ద ఇష్యూ. సో ఈ పాయింట్ మనం ఏంటి అంటే సపరేట్గా ఒక యూనిట్ వస్తుంది, రోల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అని, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అండ్ తెలంగాణ బీజేపీ. సో హియర్ తెలంగాణ ఐక్య వేదిక. తెలంగాణ ఐక్య వేదిక ఏంటి అంటే తెలంగాణ ఐక్య వేదిక, తెలంగాణ ఐక్య వేదిక. సో తెలంగాణ కోసం ఆ టైం పీరియడ్లో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగిందండి. తెలంగాణ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ కానీ, తెలంగాణ మహాసభ, తెలంగాణ జనసభ, ఆ విధంగా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్, తెలంగాణ పోరాట సమితి, తెలంగాణ హక్కుల సమితి, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి అండర్ వన్ రూఫ్. సో 28 ఆర్గనైజేషన్స్ వర్ కేమ్ ఇంటూ వన్ రూఫ్. సో 28 ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఫామ్ అయ్యాయి. అవి తెలంగాణ ఐక్య వేదిక. తెలంగాణ ఐక్య వేదిక. వీళ్ళు ఒక ర్యాలీ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నిజాం కాలేజ్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వరకు. సో ఆ ర్యాలీకి అటెండ్ అయిన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు తన నివాస స్థలమైన జలదృశ్యం తెలంగాణ ఐక్య వేదిక పార్టీ ఆఫీస్ లాగా డొనేట్ చేశారండి. తెలంగాణ ఐక్య వేదిక ఆఫీస్ కోసం తన జలదృశ్యాన్ని డొనేట్ చేశారు. ఎవరు? కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ. లేటర్ జలదృశ్యం వచ్చేసి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ కూడా ఉన్నది జలదృశ్యం. సో జలదృశ్యం ఏంటి? కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి నివాస స్థలం. భువనగిరి సభ, తెలంగాణ జనసభ, మహాసభ, వరంగల్ డిక్లరేషన్, విద్యావంతుల వేదిక. నెక్స్ట్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఇన్ ద ఇయర్ 27 April 2001. 27 April 2001. KCR was part of TDP government. He was part of TDP government. So here Vision 2020. So Vision 2020 document did not have any progress with respect to the Telangana development. With respect to the Telangana development. So Telangana development కి సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ విజన్ 2020లో లేకపోవడం ద్వారా డైరెక్ట్గా ఒక లేఖను రాశారు కేసీఆర్. అదే టైం పీరియడ్లో ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల కరెంట్ ఛార్జెస్ పెరిగాయి. కరెంట్ ఛార్జెస్. సో ఈ కరెంట్ ఛార్జెస్ పెరగడం వల్ల రైతులు వచ్చేసి బషీర్బాగ్లో ఒక ర్యాలీ చేసి ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. నిరసన, అసెంబ్లీ ముట్టడి యత్నం బై ఫార్మర్స్. సో రైతులు కరెంటు ఛార్జెస్కి అగెనిస్ట్గా ది స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ద హైదరాబాద్. సో ఆ టైం పీరియడ్లలో కాల్పులు జరిగాయి. ఆ కాల్పులలో కొంతమంది రైతులు చనిపోవడం జరిగింది. సో ఈ సంఘటన బేస్ చేసుకొని సో కేసీఆర్ గారికి ఆ టైం పీరియడ్లో ఉన్న తెలంగాణ ఐక్య వేదికకు సంబంధించిన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు కేసీఆర్ గారిని కలిసి తెలంగాణ ఉద్యమంకి సంబంధించిన ప్రాముఖ్యతను వివరించడంతో కేసీఆర్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు లాంచ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ, దట్ ఈస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఇన్ 2001 27 April. తర్వాత ఏంటి, 2004 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో అలియన్స్ వస్తుంది. తర్వాత 2009లో అలియన్సెస్ ఏమొస్తున్నాయి, టిఆర్ఎస్ ఇన్ యూపీఏ గవర్నమెంట్, గిర్గిలానీ కమిటీ, తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ అసోసియేషన్ కమిటీ. సో హియర్ 2004 జనరల్ ఎలక్షన్స్. 2004 జనరల్ ఎలక్షన్. 2004 జనరల్ ఎలక్షన్. సో హియర్ అలియన్స్ ఈజ్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎన్నికల
పొత్తు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మరియు కాంగ్రెస్. సో ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ వాదన ఏంటి అంటే టు ఇంక్లూడ్ తెలంగాణ ఇన్ యూపీఎస్ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్. తెలంగాణ ఇష్యూ ఇన్ యూపీఎస్ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ ఇంక్లూడెడ్ తెలంగాణ ఇష్యూ ఇన్ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్. కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్. కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్. అప్పుడున్న ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. కానీ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఎలాంటి చర్యలు ముందుకు పడటం లేదు. తద్వారా టిఆర్ఎస్ హ్యాస్ విత్డ్రాన్ ఇట్స్ సపోర్ట్ టు కాంగ్రెస్. మళ్ళీ 2009లో మహాకూటమి. 2009లో మహాకూటమి అలియన్స్. మహాకూటమి అలియన్స్లో జాయిన్ అయింది. ఇక్కడ టీడీపీ ప్లస్ టిఆర్ఎస్ ప్లస్ సిపిఐ సిపిఎం ఇవన్నీ కలిసి 2009 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మహాకూటమిలాగా ఏర్పడడం జరిగాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ టీడీపీ గవర్నమెంట్ మేనిఫెస్టోలో దే ఆర్ ప్రో ఆఫ్ తెలంగాణ అని, తర్వాత టిఆర్ఎస్ ఆల్వేస్ ఫౌట్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. సిపిఐ సిపిఎం వీళ్ళు ముందు నుంచి ఏంటి అంటే కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళండి. నెక్స్ట్ గిర్గిలానీ కమిటీ. నెక్స్ట్ గిర్గిలానీ కమిటీ. గిర్గిలానీ కమిటీ. In 1984, జీవో నెంబర్ 16 బై ఎన్టీ రామారావుస్ గవర్నమెంట్. అప్పటి నుంచి 2001 వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల 2001లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్లస్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ డిమాండెడ్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ జీవో నెంబర్ 16. సో ఈ జీవో నెంబర్ 16ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ఒక ఆల్ పార్టీ అకార్డ్ని జరిపింది, అఖిలపక్ష సమావేశం. నెక్స్ట్ జూన్ 2001 గిర్గిలానీ కమిటీ వాజ్ అపాయింటెడ్. రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2004. రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2004 and it explained the violations done to Telangana safeguards as well as తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన నాన్ ముల్కీ ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చిన కమిటీ గిర్గిలానీ కమిటీ. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జీవో నెంబర్ 16. మళ్ళీ ఈ రిపోర్ట్ పైన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కమిటీ ఒకటి వస్తుందండి. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కమిటీ. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ రిపోర్ట్ పైన మళ్ళీ ఇంకొక కమిటీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కమిటీ. నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ. తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై విఠల్. సో తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ విఠల్. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ తెలంగాణ మూమెంట్ కి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అండ్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ ద వీల్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్. హియర్ తెలంగాణ జేఏసీ, తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ విఠల్. వీళ్ళేంటి అంటే వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసింది ఏంటి, నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్లో భాగంగా పెన్ డౌన్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, తర్వాత 14F ఇది ఫ్రీ జోన్, హైదరాబాద్ వాజ్ ఏ ఫ్రీ జోన్ అని వచ్చినప్పుడు సిద్దిపేట ఉద్యోగ గర్జన ఎక్సెట్రా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. దే ఆల్సో యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్, మిలియన్ మార్చ్, తర్వాత సకల జనుల సమ్మె, అన్నింటిలో కూడా రోల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ని మనం మర్చిపోలేం. రోల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్. నెక్స్ట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఇష్యూ ఆఫ్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. సో ఈ కమిటీలో చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రణబ్ ముఖర్జీ, అదర్ మెంబర్స్ వచ్చేసి రఘువంశ ప్రసాద్ అండ్ దయానిధి మారన్. కాకపోతే ఇలాంటి కమిటీలు కేవలం పేపర్లకే పరిమితం అయ్యాయి కానీ ఆ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు బయటకు రాలేదు. సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేసేవాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ.
తద్వారా 2004 వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు యూపీఏ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో తెలంగాణ అంశాన్ని వాళ్ళు జోడించారు. కాకపోతే కమిటీల పేరుతో వాళ్ళు కాలయాపన చేయడంతో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి విత్డ్రాన్ సపోర్ట్ టు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ 2009 ఎలక్షన్ అలియన్సెస్. 2009 ఎలక్షన్ అలియన్సెస్. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేసింది. మహాకూటమిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్లస్ తెలుగుదేశం పార్టీ, సిపిఐ అండ్ సిపిఎం వీళ్ళందరూ కలిసి మహాకూటమిలాగా ఏర్పడ్డారు. హియర్ వాళ్ళ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో తెలంగాణ అనేది ప్రథమ పాయింట్లా ఉండింది, మొట్టమొదటి పాయింట్. సో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ తెలంగాణకు మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. టీడీపీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎలాగో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అంటే తెలంగాణ కోసమే ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డది కాబట్టి సంశయించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ సిపిఐ అండ్ సిపిఎం వాళ్ళు కమ్యూనిస్టులు కావడంతో వాళ్ళు ముందు నుంచి కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కే కట్టుబడి ఉండడం జరిగింది. ఇదే టైం పీరియడ్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీ వీళ్ళేంటి సామాజిక భౌగోళిక తెలంగాణకు మద్దతు ఇచ్చారు. సామాజిక సోషల్ అండ్ జాగ్రఫికల్ తెలంగాణకు మా మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని చెప్పిన వాళ్ళు ప్రజారాజ్యం పార్టీ. అండ్ లోక్సత్తా పార్టీ డిడ్ నాట్ సపోర్ట్ సపరేట్ తెలంగాణ. బీజేపీ పార్టీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ తెలంగాణ. In the same manner, 2009, in the year 2009, the agitation against Hyderabad as free zone. So earlier we discussed that according to the presidential orders, Zone 5 and Zone 6 belongs to Telangana. According to the presidential orders, Zone 5 and Zone 6 were belongs to తెలంగాణ. బట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జోన్ 6. బట్ ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు వాళ్ళ పలుకుబడితో హైదరాబాద్ని ఒక ఫ్రీ జోన్ లాగా క్రియేట్ చేశారు. సో దే క్లెయిమ్డ్ దట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ జోన్, దట్ ఈస్ జోన్ 7 అని ఒక కొత్త జోన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జోన్ 6, బట్ దే కన్సిడర్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫ్రీ జోన్. సో ఇక్కడ 14F తెలంగాణ పోలీస్కి సంబంధించిన నియామకాల్లో హైదరాబాద్ని ఫ్రీ జోన్ లాగా కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పేసి కోర్టు జడ్జిమెంట్ రావడం జరిగింది. దీనికి అగెనిస్ట్గా ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద బేస్ ఫర్ ద ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాటలిస్ట్ ఫర్ ద ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఇన్ ద థర్డ్ ఫేజ్. మూడవ ఫేజ్లో ఫ్రీ జోన్ ఇష్యూ అనేది ఏంటి అంటే ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ లేదా ఒక క్యాటలిస్ట్. సో ఇట్ బికెమ్ ఏ క్యాటలిస్ట్ ఫర్ ద ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఇన్ ద థర్డ్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ హైదరాబాద్ యాజ్ ఏ ఫ్రీ జోన్. 14F హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ 14F అండ్ హైదరాబాద్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్రీ జోన్. ఇదే టైం పీరియడ్లో తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ హ్యాస్ గివెన్ ఫర్ ద సిద్దిపేట ఉద్యోగ గర్జన. సో తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ ఆర్గనైజ్డ్ ఏ మీటింగ్ సిద్దిపేట ఉద్యోగ గర్జన. ఇదే మీటింగ్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన కేసీఆర్ he decided to launch fast unto death ఆమరణ నిరాహార దీక్ష. And he was arrested and he was sent to Khammam jail. Later he shifted to NIMS hospital. తర్వాత నాటకీయ పరిణామాల మధ్యలో డిసెంబర్ 9, 2009 the then Central Home Minister Chidambaram has given a statement. We are ready to establish Telangana as a separate state. Next, the agitation against Hyderabad as free zone fast unto death by K. Chandrasekhar Rao. Formation of political JAC.
బట్ డిసెంబర్ 9 రోజు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ వీఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. బట్ డిసెంబర్ 23 మళ్ళీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు మరిన్ని సంప్రదింపుల తర్వాత మేము చేస్తామని చెప్పేసి డిసెంబర్ 9 రోజు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని వాళ్ళు వాపస్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే డిసెంబర్ 9 టు డిసెంబర్ 23 ఈ టైం పీరియడ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన పొలిటికల్ లీడర్స్, ఆ టైం పీరియడ్లో ఉన్న ప్రజలు అందరూ అక్కడ ప్రొటెస్ట్లు, ర్యాలీలు ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. తద్వారా డిసెంబర్ 9 రోజు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని మళ్ళీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ డిసెంబర్ 23 రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. సో మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజలలో కంగారు. తద్వారా డిసెంబర్ 24 తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ కోదండరాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పటి నుంచి 2009 డిసెంబర్ 24 నుంచి 2014 తెలంగాణ సాధించే వరకు జరిగిన అన్ని కార్యక్రమాలలో మెయిన్ రోల్ పోషించింది తెలంగాణ జేఏసీ, దట్ ఈస్ తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ. సో తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ హ్యాస్ played an important role in the establishment of Telangana separate state. Next, role of political parties. Role of political parties. Role of political parties. TRS 2001 27 April. So from the beginning TRS అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, ఇది తెలంగాణ కోసమే ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. సో రోల్ ఏంటి? దే యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద తెలంగాణ జేఏసీ మీటింగ్స్ అండ్ రాజకీయంగా తెలంగాణ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లిన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. సో హియర్ తెలంగాణ ప్రజలను ఆకాంక్షను చట్టసభలలో ప్రతిబింబించిన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. 2004 జనరల్ ఎలక్షన్స్ అలియన్స్ విత్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, 2009 జనరల్ ఎలక్షన్స్ అలియన్స్ విత్ మహాకూటమి. బట్ from the beginning Telangana Rashtra Samiti stood for the cause of separate Telangana state and it achieved its goal in the 2014. So ee example important enti K Chandrasekhar Rao fast unto death. Next, Congress party. In the year Congress party, role of Congress party. Role of Congress party. In 1992, Velichala Jagapati Rao, in the year 1992, Velichala Jagapati Rao has established Telangana Legislative Forum. Telangana Legislative Forum. So Telangana ప్రాంతానికి సంబంధించిన శాసన సభ్యులు అందరూ కలిసి ఒక తాటిపైకి రావాలి అని చెప్పేసి 1992 వెలిచాల జగపతిరావు గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఫోరం ఏంటి? తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ ఫోరం. సో he made an attempt to bring all the members of assembly of Telangana region under one roof. Next, 2001. So 41 Telangana MLAs has written a letter to Sonia Gandhi by requesting to support separate Telangana state. But ఆ టైం పీరియడ్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్, బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉంది. సో సోనియా గాంధీ హ్యాస్ రిటన్ ఏ లెటర్ టు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండ్ రికమెండెడ్ ఫర్ సెకండ్ ఎస్ఆర్సి, రెండవ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీ. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ రిజెక్టెడ్ ద ప్రపోజల్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్
SRC, establishment of second SRC. Next, 2004 general elections. వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో తెలంగాణకు సపోర్ట్గా మేము ఉంటాము అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది. దే ఇంక్లూడెడ్ ద తెలంగాణ ఇష్యూ ఇన్ యూపీఎస్ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ 2009 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో కూడా వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో దే ఇంక్లూడెడ్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. తర్వాత ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు చేసినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బీజేపీ పార్టీ? So they have given a slogan, one vote, two states. ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలు అంటే ఏంటి? దే విల్ సపరేట్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ముందు నుంచి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2009 ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో మేము అధికారంలోకి వస్తే 100 రోజులలో తెలంగాణ ఏర్పాటును ప్రారంభిస్తామని కూడా చెప్పారు. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేసిన యుద్ధబేరి ప్రోగ్రామ్కి కూడా సెంట్రల్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ బీజేపీ లీడర్స్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ సుష్మా స్వరాజ్ కానీ, అరుణ్ జైట్లీ కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కానీ ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా బీజేపీకి సంబంధించిన కిషన్ రెడ్డి తెలంగాణ పోరు యాత్ర లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ను, తెలంగాణ సంసద్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. బస్సు యాత్రలు, తర్వాత నిరాహార దీక్షలు ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ సిపిఐ అండ్ సిపిఎం. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సిపిఐ అండ్ సిపిఎం నెవర్ సపోర్టెడ్ separate Telangana, but CPI in later phase CPI supported establishment of separate Telangana. They organized Chelo Raj Bhavan and Telangana Praja Poru Yatra. CPI organized Telangana Praja Poru Yatra and Telangana Chelo Telangana Raj Bhavan. Chelo Telangana Raj Bhavan అనే ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది. టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళు ఏంటి అంటే 2010 దసరా రోజు వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే వీఆర్ సపోర్టింగ్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఎంఐఎం సపోర్టెడ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ రాయల తెలంగాణ మీన్స్ రాయలసీమ ప్లస్ తెలంగాణ ఈ రెండు కలిపి ఒక సపరేట్ స్టేట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ప్రపోజ్ చేసిన పార్టీ ఎంఐఎం. తర్వాత అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్, ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఏంటి, మేము భౌగోళిక మరియు సామాజిక తెలంగాణకు కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు. వైసీపీ పార్టీ ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం మీరు ముందుకు వెళ్తే మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా లోక్సత్తా పార్టీ నెవర్ సపోర్టెడ్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. Here other political parties such as Telangana Praja Front. So Telangana Praja Front established by Gaddar and Vedakumar. They organized a meeting, Telangana Amaraveerula Samsmarana Sabha in NTR Stadium, Hyderabad. సో ఎన్టీఆర్ స్టేడియం హైదరాబాద్లో వీళ్ళు తెలంగాణ అమరవీరుల సంస్కరణ సభను ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. క్విట్ తెలంగాణ అని వీళ్ళు ఒక స్లోగన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. క్విట్ తెలంగాణ అని. ఎవరు? తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్. బట్ తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయకూడదని నిర్ణయం తీసుకుంది. కానీ తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్, సో ఈ తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్లో ఉన్న కొంతమంది ముఖ్య వ్యక్తులు ఎవరైతే పొలిటికల్గా కూడా తమ ఆలోచనలను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నారో, ప్రొఫెసర్ కేశవరావు జాదవ్ అండ్ విమలక్క, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నదే తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్. అండ్ వీళ్ళు పొలిటికల్గా కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో హియర్ తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ వాళ్ళ ఎజెండా ఏంటి? ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. బట్ తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఎజెండా ఏంటి? ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేస్తూ మన ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనే నెపంతో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి విమలక్క అండ్ కేశవరావు జాదవ్
వీళ్ళందరూ ఏర్పాటు చేసుకున్నది తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్. తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్. నెక్స్ట్ దళిత బహుజన సంఘాస్ అండ్ గ్రాస్ రూట్ మూవ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ అదర్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ అండ్ పాపులర్ ప్రొటెస్ట్ సూసైడ్స్ ఫర్ ద కాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సూసైడ్స్ ఫర్ ద కాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో హియర్ Dalita Bahujana Sangams. So what were the Dalita Bahujana Sanghas? Dalita Bahujana Sanghas. In August 15, 1996, August 15, 1996, the then Prime Minister Devegowda has given a statement that we are not against the formation of small states. We are not against the ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ స్టేట్స్ అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆగస్టు 15, 1996 ది దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేవగౌడ హ్యాస్ గివెన్ ఏ స్టేట్మెంట్, వీఆర్ నాట్ అగెనిస్ట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ స్టేట్స్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి తెలంగాణ వాదులలో ఒక కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. సో తద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా 1996 అక్టోబర్లో నిజామాబాద్ సభ జరిగింది. నిజామాబాద్ సమిట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై lawyers and advocates. It is considered to be the first meeting in third phase by the Telangana pro people, Telanganates. Nizamabad summit by lawyers, first meeting in third phase, that is towards formation of Telangana lo మూడవ ఫేజ్ లో జరిగిన మొట్టమొదటి మీటింగ్ తెలంగాణకు సపోర్టివ్ గా నిజామాబాద్ సమిట్. From then many organizations were started in support of separate Telangana state. సో అందులో మనం ఎగ్జాంపుల్ గా ఇంతకుముందుకు మనం తీసుకున్నది ఏంటి, తెలంగాణ మహాసభ. సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై మారోజు వీరన్న. ఇతని స్లోగన్ ఏంటి, దళిత బహుజన తెలంగాణ. దళిత బహుజన తెలంగాణ. నెక్స్ట్ తెలంగాణ జనసభ. ఇట్ ఈస్ బై ద పీపుల్స్ వార్ పార్టీ ప్రో మెంబర్స్. వీళ్ళది స్లోగన్ వచ్చేసి డెమోక్రటిక్ తెలంగాణ. అండ్ we have other organizations, Dalita Bahujana Sanghas and Grass Movement Organizations. Dalita Bahujana Sanghas and Grass Movement Organizations. Let us discuss what were the caste sanghas in the Telangana movement. So what were the caste sanghas in Telangana movement? Example Vaddera Hakkula Porata Samiti. Vaddera హక్కుల పోరాట సమితి. నెక్స్ట్ ఆదివాసి హక్కుల పోరాట సమితి. గౌడ జన హక్కుల పోరాట సమితి. చాకలి హక్కుల పోరాట సమితి. హియర్ వడ్డెర హక్కుల పోరాట సమితి వాళ్ళది ఏమంటామంటే గన్ను దెబ్బ అంటామండి. గన్ను దెబ్బ. నెక్స్ట్ ఆదివాసి పోరాట హక్కుల సమితి, వీళ్ళ ఏమంటాం మనం, తుడుం దెబ్బ. నెక్స్ట్ గౌడ జన హక్కుల పోరాట సమితి, మోకు దెబ్బ. నెక్స్ట్ చాకలి హక్కుల పోరాట సమితి, చాకిరేవు దెబ్బ. నెక్స్ట్ గొల్ల కుర్మ హక్కుల పోరాట సమితి, గొల్ల కుర్మ హక్కుల పోరాట సమితి, దట్ ఈస్ డోల్ దెబ్బ.
సో గొల్ల కురుమ హక్కుల పోరాట సమితి డోల్ దెబ్బ. నెక్స్ట్ మున్నూరు కాపు హక్కుల పోరాట సమితి, మున్నూరు కాపు హక్కుల పోరాట సమితి అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. వడ్డెర హక్కుల పోరాట సమితి గన్ను దెబ్బ, ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుం దెబ్బ, గౌడజన హక్కుల పోరాట సమితి మోకు దెబ్బ, చాకలి హక్కుల పోరాట సమితి చాకురేరు దెబ్బ, గొల్లకుర్మ హక్కుల పోరాట సమితి డోల్ దెబ్బ, మున్నూరు కాపు హక్కుల పోరాట సమితి అండ్ మాల సమరబేరి, దట్ ఈస్ మాలగుత్ప దెబ్బ. And already we have MRPS. So Telangana MRPS by Nagaram Anjayya. And he demanded to implement the reservations in Telangana region for only Telangana Dalits అని చెప్పింది ఎవరు? నాగారం అంజయ్య. నెక్స్ట్ ఎరుకలి హక్కుల పోరాట సమితి, ఎరుకలి హక్కుల పోరాట సమితి. సో ఇది కుర్రు, వీళ్ళ సింబల్ కుర్రు. సో హియర్ ఆర్ ద ఎరుకల హక్కుల పోరాట సమితి, వడ్డెర హక్కుల పోరాట సమితి, ఆదివాస హక్కుల పోరాట సమితి, గౌడజన హక్కుల పోరాట సమితి, చాకలి హక్కుల పోరాట సమితి, గొల్ల కురుమ హక్కుల పోరాట సమితి, మున్నూరు కాపు హక్కుల పోరాట సమితి, మాల సమరబేరి, ఎంఆర్పిఎస్, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి బై నాగారం అంజయ్య. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవన్నీ దళిత బహుజన క్యాస్ట్ సంఘాస్ అండ్ వీళ్ళు ఆర్గనైజేషన్స్. నెక్స్ట్ అదర్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ అండ్ పాపులర్ ప్రొటెస్ట్. సో సూసైడ్స్ ఫర్ ద కాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో సూసైడ్స్ శ్రీకాంతాచారి, స్టూడెంట్స్ అండి, శ్రీకాంతాచారి, సిరిపురం యాదయ్య, ఇషాంత్ రెడ్డి, శ్రీకాంతాచారి, సిరిపురం యాదయ్య, ఇషాంత్ రెడ్డి అండ్ కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య. టియర్ గ్యాస్ వల్ల చనిపోయిన వ్యక్తి రాజారెడ్డి. తర్వాత ఢిల్లీలో చనిపోయిన స్టూడెంట్ యాదిరెడ్డి. సో ఇలాంటి చాలామంది ఎవరు అమరులు ఉన్నారండి, చాలామంది అమరులు. శ్రీకాంతాచారి, సిరిపురం యాదయ్య, యాదిరెడ్డి, ఇషాంత్ రెడ్డి, కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య, తర్వాత స్టూడెంట్ రాజారెడ్డి, ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది తెలంగాణ కోసం ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్న వ్యక్తులు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ cultural revivalism in Telangana and other symbolic expressions in Telangana movement, literary forms, performing arts and other cultural expressions, writers, poets, singers, intellectuals, artists, journalists, students, employees, advocates, doctors, NRIs, women, civil society groups, organized and unorganized sectors, caste, communities and other social groups in transforming the agitation in mass movement. So here we have role of writers, poets, singers, intellectuals, artists, journalists, students, employees, advocates, doctors, NRIs, women and civil society. So let us discuss in detail. So writers, Telangana రచయితల సంఘం, తెలంగాణ రచయితల సంఘం నందిని సిద్ధారెడ్డి.
సో హియర్ కల్చరల్ రివైవలిజంలో మనం మొట్టమొదటిసారిగా తెలుసుకోవాల్సింది ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తల్లి, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తల్లి. సో హియర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తల్లి వాజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దాశరథి కృష్ణమాచార్య. దాశరథి కృష్ణమాచార్య నా తెలంగాణ తల్లి కంజాత వల్లి అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి దాశరథి కృష్ణమాచార్య. ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ తల్లి అనే భావనను తెలంగాణ ప్రజల మదిలోకి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి దాశరథి కృష్ణమాచార్య. తెలంగాణ తల్లి, తెలంగాణ తల్లి, నా తెలంగాణ తల్లి కంజాత వల్లి అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది దాశరథి కృష్ణమాచార్య. నెక్స్ట్ సింగర్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ తెలంగాణ ధూమ్ధామ్, తెలంగాణ ధూమ్ధామ్, తెలంగాణ ధూమ్ధామ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై రసమయి బాలకిషన్ అండ్ నాగరాజు, రసమయి బాలకిషన్ అండ్ నాగరాజు. తర్వాత వచ్చేసి తెలంగాణ సాంస్కృతిక సమాఖ్య, తెలంగాణ సాంస్కృతిక సమాఖ్య గూడ అంజయ్య, గూడ అంజయ్య. నెక్స్ట్ తెలంగాణ జాగృతి, తెలంగాణ జాగృతి కల్వకుంట్ల కవిత, తెలంగాణ జాగృతి. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్, కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ సింబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద సపరేట్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఇన్ లిటరరీ ఫార్మ్స్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ పోయట్స్, సింగర్స్, ఇంటలెక్చువల్స్ తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక. నెక్స్ట్ తెలంగాణ జేఏసీ. ఆర్టిస్ట్ జర్నలిస్ట్స్ వచ్చేసి తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ అల్లం నారాయణ, తెలంగాణ జర్నలిస్ట్స్ అల్లం నారాయణ, అల్లం నారాయణ. సో తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్, తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ విఠల్, తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ విఠల్. ఇక్కడ తెలంగాణ హిస్టరీ సొసైటీ, తెలంగాణ హిస్టరీ సొసైటీ ఏంటి? ఇట్ కంపైల్డ్ ఆల్ ద తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్. సో తెలంగాణ హిస్టరీ సొసైటీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై వివేక్, తెలంగాణ హిస్టరీ సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై వివేక్. అండ్ హియర్ అడ్వకేట్స్, అడ్వకేట్స్. సో తెలంగాణ లాయర్స్ జేఏసీ రాజేందర్, తెలంగాణ లాయర్స్ జేఏసీ రాజేందర్. అండ్ దే యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ నిజామాబాద్. ఫస్ట్ మీటింగ్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ థర్డ్ ఫేజ్ బై తెలంగాణ లాయర్స్. తర్వాత వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి? చలో రాజ్ భవన్ అనే ప్రోగ్రామ్ కానీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా లాయర్స్ చేశారండి. ఏదైనా స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా సభ పెట్టుకోవాలి అన్నప్పుడు పోలీసులు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ తరపున హైకోర్టులో వాదించి ఆ సభకు పర్మిషన్ తీసుకురావడంలో లాయర్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశారు. దే ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ గెటింగ్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ హైకోర్ట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆర్గనైజ్ ద సమ్మిట్స్ ఆర్ మీటింగ్స్. నెక్స్ట్ డాక్టర్స్. సో డాక్టర్స్ తెలంగాణ మెడికల్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ మెడికల్ అసోసియేషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ రమేష్. తెలంగాణ మెడికల్ జేఏసీ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ రమేష్. అండ్ తెలంగాణ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ బూర నర్సయ్య గౌడ్, బూర నర్సయ్య గౌడ్. సో వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసిన మీటింగ్స్ ఏంటి? వైద్యుల శంకారావం, వైద్యుల శంకారావం ఇన్ వికారాబాద్, వైద్యుల శంకారావం ఇన్ వికారాబాద్. యాజ్ వెల్ యాజ్ వైద్య విద్యార్థి గర్జన, వైద్య విద్యార్థి గర్జన, వైద్య విద్యార్థి గర్జన ఇన్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్, ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్. సో ఇక్కడ బూర నర్సయ్య గౌడ్ తెలంగాణ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ దే ఆర్గనైజ్డ్ వైద్యుల శంకారావం ఇన్ వికారాబాద్. నెక్స్ట్ వైద్య విద్యార్థి గర్జన ఇన్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్, ఇన్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్. ఉమెన్. సో ఉమెన్ జేఏసీ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ రత్నమాల, రత్నమాల. So women JSC was formed under the chairmanship of Ratnamala and they organized Mahila Prabhanjanam program, Mahila
ప్రభంజనం ప్రోగ్రామ్, తెలంగాణ మహిళా ప్రభంజనం, తెలంగాణ మహిళా ప్రభంజనం program was organized by Telangana Women JSC under the chairmanship of Ratnamala, under the chairmanship of Ratnamala. Next, NRI's Telangana Development Forum, Melbourne Telangana Forum, Telangana Development Forum, Telangana Development Forum, Melbourne Telangana Development Association, the South Africa Telangana Forum, ఇలాంటివన్నీ role of NRIs. So NRIs also actively participated in the Telangana movement. They always supported Telangana movement in social media. కొంతమంది డైరెక్ట్గా కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. నెక్స్ట్, క్యాస్ట్ సంఘస్ మనం ఇంతకన్నా ముందు చూసాం. గౌడజన హక్కుల పోరాట సమితి, వడ్డెర హక్కుల పోరాట సమితి అని. నెక్స్ట్, ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్. దే ఆల్సో ఆర్గనైజ్డ్ several meetings with respect to the time to time, and they are actively participated in the TJSC programs such as non-cooperation movement, సకల జనుల సమ్మె, తర్వాత మిలియన్ మార్చ్, అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లలో అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ సింగరేణి వాళ్ళు కార్మికులు కూడా యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్, ఆర్టీసీ కార్మికులు వీళ్ళందరూ కూడా యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద తెలంగాణ మూవ్మెంట్, అండ్ దే మేడ్ ఇట్ ఏ mass movement. So all the sections of people actively participated and they made it as a mass movement for the establishment of separate Telangana movement, for the establishment of separate Telangana movement. Next, intensification of movement and forms of protest and major events, that is Sakala Janula Samme, non-cooperation movement and million march. So in the year 2011, February, we had non-cooperation movement. So మనకి ఇండియన్ హిస్టరీలో నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ మనం ఎలా చూస్తామో సేమ్ గాంధీయన్ ఐడియాలజీ ప్రకారం కూడా తెలంగాణ మూవ్మెంట్ తన పాత్రను పోషించింది. అందులో ఎగ్జాంపుల్గా నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ ఇన్ 2011 ఫిబ్రవరి. నెక్స్ట్, మిలియన్ మార్చ్ ఇన్ మార్చ్. నెక్స్ట్, సకల జనుల సమ్మె ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సకల జనుల సమ్మె హెల్డ్ ఫర్ ద 42 days, ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఇటుక ఎలా పేర్చి కట్టుకుంటామో, తెలంగాణ అనే ఒక నూతన రాష్ట్రాన్ని కూడా ప్రతి సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్, సో ఆర్టిస్ట్ కానీ, పోయట్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, లాయర్స్ కానీ, స్టూడెంట్స్ కానీ, ఎంప్లాయీస్ కానీ, ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ, వీళ్ళందరి పాత్ర ఇందులో ఉందండి. మనం ఎలాగో ఇటుక పేర్చి ఇల్లు కట్టుకున్న విధంగానే తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో అందరి భాగస్వామ్యం ఉంది. సో అలాంటి భాగస్వామ్యం లేకపోతే మనకు మేజర్ ఈవెంట్స్ లైక్ సకల జనుల సమ్మె, నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్, మిలియన్ మార్చ్, సాగరహారం, వంట వార్పు ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు, మానవహారం ప్రోగ్రాంలు అండ్ హైవేస్ ఇలాంటివన్నీ టీజేఏసీ లాంచ్ చేసిన ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఎవ్రీ తెలంగాణ సివిలియన్, ప్రతి తెలంగాణ పౌరుడు స్వచ్ఛందంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్కు మన గోల్ అచీవ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇదేంటి ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ మేజర్ ఈవెంట్స్, లైక్ సకల జనుల సమ్మె, నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ అండ్ మిలియన్ మార్చ్, అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ సాగరహారం, మానవహారం,
students programs like Polikeka, Vidyarthi Garjana, Ranaberi, all the ప్రోగ్రామ్స్, ఇలాంటి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు స్వచ్ఛందంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ద మూమెంట్ గాట్ ఇంటెన్సిఫైడ్, ఉద్యమం తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ ఒక పక్కన చూసుకుంటే సివిల్ ఆర్గనైజేషన్స్, పౌర సంఘాలు, మరొక పక్కన రాజకీయంగా కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎజెండా ఏంటి, వాళ్ళ జెండాలు వేరైనా వాళ్ళ ఎజెండా తెలంగాణ సాధించడం మాత్రమే. సో ఇక్కడ పౌర సంఘాలు, అక్కడ రాజకీయంగా ఉన్న అన్ని పార్టీస్ కూడా వాళ్ళ జెండాలు వేరైనా వాళ్ళ ఎజెండా తెలంగాణ సాధించడం కోసమే. కాబట్టి అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, సో ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో ఇక్కడ ఇంతకన్నా ముందు మనం ఒక డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే 1990s. సో 1990sలో హన్మకొండకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే ప్రణయ్ భాస్కర్ గారు అసెంబ్లీలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరుగుతున్న అన్యాయాలపైన డిస్కస్ చేద్దామని అన్నప్పుడు అప్పుడున్న స్పీకర్ యనమల రామకృష్ణుడు ఆయన వారించింది ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో తెలంగాణ అనే పదాన్ని మీరు ఉచ్చరించడానికి లేదు అని చెప్పారు. అంటే తెలంగాణ అనేది ఒక అసెంబ్లీలో ఉచ్చరించకుండా తెలంగాణ బదులుగా వెనుకబడిన ప్రాంతం అని పిలవాలని ఆయన సజెస్ట్ చేశాడు. వెనుకబడిన ప్రాంతంగా పిలవండి, తెలంగాణ అనే పదం అసెంబ్లీలో వాడకూడదు, దాని స్థానంలో వెనుకబడిన ప్రాంతం అని మీరు పిలవాలి అని స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారు. సో ఇక్కడేంటి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో మన తెలంగాణ అనే పదాన్ని కూడా వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా ఉచ్చరించడానికి లేదు. సో ఇవన్నీ కలిపి మనకేంటి అంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ నడుం బిగించారు అండ్ వాళ్ళ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. మూమెంట్ తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉంటుంది. అదే టైం పీరియడ్లో పార్లమెంటరీ ప్రాసెస్ అండ్ యూపీఏ గవర్నమెంట్స్ స్టాండ్ ఆన్ తెలంగాణ, ఆల్ పార్టీ మీటింగ్, యాంటోనీ కమిటీ. వాట్ వర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ తెలంగాణ బై సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్. So here parliamentary process. So in the year 2013 July, Congress working committee decided to form separate Telangana state with Hyderabad as its capital city. Based on the Sri Krishna Committee report. So in the year December 9, 2009, first statement by కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏమని ఇచ్చారు, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ మేము ఇస్తాము అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ డిసెంబర్ 23, 2009 సెకండ్ స్టేట్మెంట్ బై ది దెన్ హోమ్ మినిస్టర్ చిదంబరం. నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ 2010 February. శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2010 December. From then 2013 July, Congress working committee decided to establish Telangana as a separate state with the capital city Hyderabad. So Congress working committee in the year 2013 July decided to establish Telangana a new state with the capital city Hyderabad. Next they appointed Antony committee. Next group of ministers were appointed in order to look after the pros and cons in the establishment of Telangana state. Earlier the UPA government regularly organized all party meetings in central level and state level in order to consider the opinions and views of the respective political parties. Next statements on Telangana by Home Minister. Next
cabinet approved Telangana Bill 2013. Cabinet approved Telangana Bill 2013. Next it was sent to Andhra Pradesh State Legislative Assembly. సో హియర్ ఈ బిల్ ఏంటంటే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి వస్తుంది, ఒక ఓటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఆ బిల్ పాస్ అయినా పాస్ అవ్వకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడదండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఆ బిల్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ వ్యూస్ కోసం మాత్రమే, ఒక కన్సిడరేషన్ కోసం మాత్రమే పంపుతున్నారు. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ రిజెక్టెడ్ ద తెలంగాణ బిల్. లేటర్ ఇట్ వాజ్ సెంట్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అగైన్ ద బిల్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్సభ. నెక్స్ట్ రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ రావడం జరిగింది. జూన్ 2, 2014 we had separate Telangana state. యాదృచ్ఛికంగా 20 ఫిబ్రవరి 2014 రోజు రాజ్యసభలో బిల్ పాస్ అయింది. అంతకు పూర్వం 20 ఫిబ్రవరి 1956 రోజు జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్తో ఏ విధంగా అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటుకు ఒక ముందడుగు పడిందో, ఇక్కడ ఫిబ్రవరి 20, 2014 తుది అడుగు, ఇక్కడ చివరి అడుగు ఏంటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనకు చివరి అడుగు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రక్రియకు మొదటి అడుగు, రెండు ఒకే రోజు కావడం ఒక యాదృచ్ఛికం, ఒక కోఇన్సిడెన్స్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద 2014 general elections, TRS has formed its first government in Telangana. So here total 3 phases. At last చివరికి తెలంగాణ వాదుల స్వప్నం సాకారమైంది. June 2, 2014 we had separate Telangana state with the capital city Hyderabad. అప్పట్లో హైదరాబాద్ స్టేట్ నుంచి హైదరాబాద్ స్టేట్ కంబైన్డ్ విత్ కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర. లేటర్ వివర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. చిట్ట చివరికి సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. AP Assembly and Parliamentary Proceedings on Telangana. Declaration of Telangana State in Parliament. Andhra Pradesh State Reorganization Act 2014. 2004 General Elections and Victory of Telangana Rashtra Samiti and First Government of Telangana State. So ఇందులో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ విత్ ఫుల్ wholehearted and they achieved their dream in the form of separate Telangana state on 2nd June 2014. Since then the Telangana is moving with a progressive unit in the India. ప్రగతి పదం వైపు ముందుకు దూసుకువెళ్తున్న తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.